ये बीजेपी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में बाज़ एमपीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के बावजूद, वोटिंग का हक मांगने के बावजूद सबका गला घोंटकर जालिमाना हरकत करते हुए इस देश के किसान के खिलाफ कॉरपोरेट कंपनीज़ के हक में कॉरपोरेट कंपनीज़ के ग़ुलाम बनाते हुए इस देश के किसान और रैयत को एक काला बिल पास की है। मैं लौकिक राज्यांग परिरक्षण वेदिका राष्ट्र कन्वीनर होने के नाते वामपक्ष पार्टीज जो देश भर में एहतजाजात जो बुलंद किए हैं, अलल खुसूस नंदयाल में ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन को भी इन्होंने दीक्षा की शक्ल दी है। ये पैगाम देना चाहते हैं देश की जनता के नाम, देश की जनता बीजेपी सरकार में महफूज नहीं है। किसान, मजदूर और युवा, नौजवान बेरोज़गार मजदूर रास्तों पर कई एम्प्लॉयमेंट चला गया और अब किसानों का हक मारकर किसान को ग़ुलाम बनाते हुए कॉरपोरेट कंपनीज़ के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। कॉरपोरेट कंपनीज़ जो दाम तय करेगी फसल का, उसी दाम पर फसल किसान को देना पड़ेगा। किसान की आज़ादी इसमें पूरे तरीके से छिन गई है। ऐसे वक्त में हमारी रियासत की तरफ से भी बीजेपी सरकार के सामने घुटने टेकते हुए रियासत के मुख्यमंत्री और इसी तरह अपोजिशन लीडर ये दोनों के दोनों घुटने टेक दिए हैं। इनको देश की, राष्ट्र की, जनता से कुछ लेना देना नहीं है। अपनी कुर्सी और बीजेपी से चापलूसी, बीजेपी की ग़ुलामी इनको सोचती है और बीजेपी की तरफ से इनके दिल में, दिमाग में डर बैठा है। ये डर जब तक होगा उस वक्त तक इस रियासत की आवाम भी ये दोनों पार्टीज़ की तरफ से नुकसान उठाती ही रहेंगी। इसी को लोगों में, अलल खुसूस किसानों में इस बात को पहुंचाने के लिए ये वामपक्ष पार्टीज़ की तरफ से ये दीक्षा मुनज़्ज़म किया गया है। ये तीसरा दिन है। मैं शुक्रगुजार हूँ और लौकिक राज्यांग परिरक्षण वेदिका के राष्ट्र की तरफ से पूरी तरीके से भरपूर मदद और तायीद करता हूँ इस दीक्षा की। और हाल में लौकिक राज्यांग परिरक्षण वेदिका की तरफ से भी हमने एक एहतजाज बुलंद किया था किसान बिल के ख़िलाफ़ में। और इसी तरह एक अफसोस की खबर सब जनता और आवाम जानती है। अभी सीबीआई कोर्ट एक बाबरी मस्जिद के मुताल्लिक आधाराल नहीं है ये बात बताते हुए केस को ख़त्म कर दी। ये तो देश की अक्लमंद आवाम हंसना नहीं है, विदेश के लोग भी हमारे कानून व्यवस्था पर, तमाम लोगों पर हंस भी रहे हैं, उंगली भी उठा रहे हैं। ये शर्म से डूब के मरने की बात है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। ఈ రాష్ట్రానికి తాకట్టు పెట్టే పద్ధతుల్లో కేంద్రం వ్యవహరిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుంది. ఈ రాష్ట్ర రైతులను కార్పొరేట్ సంస్థలకు అమ్మేయాలి. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పట్టనట్టు ఉండాలి. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పేదవాళ్ళు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు బ్లాక్ మార్కెట్లో పెట్టేసి అమ్మేసి నిదానంగా అమ్మిన తర్వాత రేట్లు పెరిగిన బాధలతో ఉండాలి తప్ప కార్పొరేట్ సంస్థలు కడుపు నింపుకొని కోటీశ్వర్లుగా ఈ రాజ్యాన్ని ఏలాలనే ఆలోచన మోడీ ఆలోచనతో అనుగుణంగా ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ పార్టీ, టీడీపీ పార్టీ వాళ్ళు వివరిస్తున్నారు. దీనికి వ్యతిరేకిస్తూ వాళ్ళ పార్టీలోనే వాళ్ళ రైతు నాయకుడు వడ్డే శోభన్ నాగేశ్వరరావు ఈరోజు శ్రీకాకుళం నుండి ఉద్యమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. మరి ఆ విధమైన పద్ధతుల్లో మన జిల్లాలో, మన నియోజకవర్గంలో టీడీపీలో వడ్డే శోభన్ నాగేశ్వరరావు కూడా రైతుల శ్రేయస్సు కోసం కోరే వాళ్ళందరూ గుర్తుకొచ్చి ఉద్యమాన్ని బలపరచాలని సిపిఎం పార్టీగా మేము కోరుతున్నాము. అదే సమయంలో ఈ నిత్య చట్టాలు వస్తే భవిష్యత్తులో ఇప్పటికే అధిక ధరలతో పనులు లేక కరోనా సమయంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కుటుంబాలను పోషించుకోలేక కడుపు తీపితో ఇబ్బందులు పడుతూ
చావలేక బతకలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న ప్రజానికంపై మళ్ళీ బాధలేసే పరిస్థితి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అప్పులైనాయి. ఈ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన మనకు హక్కులను, అదేవిధంగా జిఎస్టి పరిహారం నిధులను, ఈ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులను సాధించడానికి చేతగాని జగన్ ప్రభుత్వము వాళ్లకు మోకరెల్లి బండ్లపైన ప్రజానికం పైన భారాలు వేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే రెండు నెలల్లో వ్యాట్ రేట్ను 2 సార్లు పెంచేయడం జరిగింది. దీనివల్ల ద్విచక్ర వాహనాలు, అన్ని వాహనాల పైన భారాలు పెరిగి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలు పెరిగి, ఇంకా నిత్యావసర ధరలు పెరిగి రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా కష్టమైన పరిస్థితుల్లో బతులు వీర్చవలసిన పరిస్థితి. ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఈ ప్రభుత్వాలు కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి మా రాష్ట్ర హక్కులు హరించి వేస్తున్నావు. మా రాష్ట్రాల హక్కులు మాకు కావాలి. మా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు కావాలి. మాకు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలి. మాకు రైల్వే జోన్ ఇవ్వాలి. రాయలసీమ మా వెనుకబాటుకు నిధులు ఇవ్వాలి. ఇక్కడ రైల్వే జోన్ నిర్మాణం కోసం నిధులు ఇవ్వాలి. వీటన్నిటిని సాధిస్తే అభివృద్ధి తప్ప ఏమి చేయకుండా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని ఆయన చెప్పడము, అందుకు వ్యతిరేకంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుకోవడము, ఘర్షణలు పడడం తప్ప రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసము టీడీపీ వైసీపీ పనిచేయడం లేదు. దేశ ప్రయోజనాల కోసం, దేశం కోసము ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా మోడీ ప్రభుత్వం పనిచేయడం లేదనేది వాస్తవము. అందుకు నిదర్శనం ఈ మోడీ ప్రభుత్వం మత ఘర్షణలు, మతాలకు అనుకూలంగా ఉంది అనే దానికి న్యాయ వ్యవస్థను, రాజ్యాంగ వ్యవస్థను, లౌకిక వ్యవస్థను ఎగరగొట్టే పద్ధతిలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు విరుద్ధంగా నిన్ననే సిబిఐ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉందనేదానికి ఉత్తరప్రదేశ్ సిబిఐ కోర్టు అయోధ్య తీర్పుకు వ్యతిరేకమైన పద్ధతుల్లో దోషులు శిక్షార్హులు కారు, వాళ్ళందరూ నిర్దోషులని చెప్పడమే ఆ సిబిఐ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉందనడానికి నిదర్శనం. ఇటువంటి దుర్మార్గమైన పద్ధతులు అవలంబిస్తున్న మోడీ విధానాలను ఇక్కడ వైసీపీ జగన్ కానీ చంద్రబాబు కానీ అంగీకరించే పరిస్థితి లేదు, వ్యతిరేకించే పరిస్థితి లేదు. మరి అదే సమయంలో ఈ రాష్ట్రంలో స్మార్ట్ మీటర్లు పెట్టి అందరికీ ఉచిత కరెంట్ ఇస్తాను, 30 సంవత్సరాలకు నేనే ఉంటాను. వీళ్ళ అప్పసొత్తు కాదు. వీళ్ళ ఎవరికి 30 సంవత్సరాలు అధికారం ఇవ్వలేదు. గతంలో కూడా చంద్రబాబు అదే కలలు కానీ 5 ఏళ్లకే ఇంటికి పోయి చివరికి వాళ్ళ పార్టీలో 18 మంది 20 మంది కూడా ఎమ్మెల్యే దుర్గతి చంద్రబాబుకు ఏ విధంగా వచ్చిందో అటువంటి దుర్గతి రాబోయే రోజుల్లో ఈ జగన్ కూడా వస్తుంది. ప్రజలు చీకొడతారు. జగన్ కూడా ఎక్కడ నట్టెట్లు ముంచి ప్రజానికం బుద్ధి చెప్పి వామపక్ష పార్టీలు ప్రజానికానికి అండగా నిలబడే సంఘాలు, రైతు సంఘాలు, ఉద్యమాలు బలవంటూ ఉంటారు. ఆ విధంగా వామపక్ష పార్టీల బలం పెరుగుతుంది. ఆ విధమైన పద్ధతిలో బలం పెంచుకోవడం కోసము దేశవ్యాప్తంగా వామపక్ష పార్టీలు 150 రైతు సంఘాలు అక్టోబర్ 2వ తేదీ రేపటి నుండి గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఉద్యోగం మొదలుపెట్టి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మొదలై నవంబర్ 26, 27 తేదీ వరకు చెలో ఢిల్లీ వరకు పోరాటం ఆగదు, పోరాటం చేస్తాం, విజయం సాధిస్తామనే నినాదంతో ముందుకు పోవాలి. ఆ విధమైన బదులు మనందరం కూడా ముందుకు పోవాలి. ఖచ్చితంగా మన పోరాటం విజయవంతం అవుతుంది అనే విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొని వస్తూ ఆ విధమైన పద్ధతుల్లో మేము నంద్యాలలో ముస్లిం ప్రజా సంఘాలుగా రోడ్డు పైన భూకర్తాలు పోరాటం చేస్తున్నాము. ఆ పోరాటం ద్వారానే మెడలోంచి ఉర్దూ కళాశాల భవనాలు సాధించుకోగలిగినాం. ఆ విధమైన పద్ధతులు మనం కూడా రైతు వ్యవసాయ బిల్లులు వ్యతిరేకంగా పోరాడి రైతు శ్రేయస్సు కోసము సాధించుకోగలుగుతామని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. యూట్యూబ్లో కాంగ్రెస్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? మరి అన్ సీజన్లో మరి గోడంలో దాచుకొని కృత్రిమలు సృష్టించి మరి అధిక రేటులకు అమ్ముకునే ప్రయత్నం అది. మరి దాంట్లో మన ప్రజలు కూడా అనేక ఇబ్బందులు పడతారు. మరి నిత్యావసర సరుకుల స్థానంలో విలాస వస్తువులు అనే పేరు మార్చి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వము ఆ రకంగా మోసం చేయాలని చేసి ఈ 3 నల్ల చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా పార్లమెంటులో ఒక ఆర్డినెన్స్ తెచ్చినారు. రైతులకు మరి విద్యుత్ ఉచిత
మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కూడా ఆ బిల్లులకు మద్దతు అన్నిటిపైన కూడా వహించినటువంటి నరసింహ గారికి, అలాగే దీక్షలో పాల్గొన్నటువంటి సిపిఎం, సిపిఐ, సిపిఎంఎల్ డెమోక్రసీ పార్టీ నాయకులు, ప్రజా సంఘాలకు, అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి 3 పార్టీల నాయకులకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఇవాళ కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం రైతుల ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టి ఈ యొక్క చేసేటువంటి 3 చట్టాలను పార్లమెంట్లో మందబలంతో ప్రజాస్వామికమైనటువంటి పద్ధతిలో ఇది అమలు చేసుకుంది. మరి ఈ 3 చట్టాలను రైతుల యొక్క మెడకు ఉరితాళ్లుగా మారబోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా మన రాష్ట్రంలో 10 వామపక్ష పార్టీలు ఈ యొక్క 3 చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉచిత విద్యుత్ పథకానికి నగదు పథకం అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టి వ్యవసాయ పంపు సెట్లకు మీటర్లు మనం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. అయితే రైతుల బిల్లును 3 బిల్లులు తెచ్చి ఈరోజు రైతులను కాదు, ఆ రైతుల మీద ఆధారపడిన వ్యవసాయ కూలీలను కూడా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక ఉరితాడులాగా మనకు వివరించింది. దాన్ని మనం అందరం కలిసి తిప్పుకొట్టాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది. ఈరోజు మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం. ఇక్కడున్న రాజకీయ పార్టీలు ఏ పార్టీ అయినా కావచ్చు, ఒక రైతుల మోడీ ప్రభుత్వము రేపు రాబోయే కాలంలో మళ్ళీ అధికారంలోకి రావాలంటే కార్పొరేట్ సంస్థలు, పెట్టుబడిదారు సంస్థలు ఇచ్చేటువంటి డబ్బుల కోసం మాత్రమే ఆలోచించి ఈరోజు రైతులను, అదేవిధంగా కార్మికులను తాకట్టు పెట్టే విధంగా ఈ విధానాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైనటువంటి రైల్వే రక్షణ, విమానయాన, అదేవిధంగా ఎల్ఐసి, బీమా, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇటువంటి వాటన్నిటిని కూడా ప్రైవేటు పరం చేసి దేశాన్ని మరో కార్పొరేట్ సంస్థలకు అమ్మేసే విధంగా ఈ ప్రభుత్వాలు ఆలోచిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా మరో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన విద్యుత్తును కూడా ప్రైవేట్ పరం చేసి కార్పొరేట్ సంస్థలకు లాభాలు చేకూర్చే పనిలో నిమగ్నమైనారు. ముఖ్యంగా కరోనా కాలంలో ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి సౌకర్యాలను కల్పించకుండా, ప్రజలకు ఆర్థిక సహకారం అందించకుండా, ప్రజలను తప్పుదో పట్టించేలా ఒక దేవాలయాలపైన అయితేనేమి, చర్చిలపైన అయితేనేమి, మసీదులపైన అయితేనేమి మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి సౌకర్యాన్ని అందించడంలో ఘోరంగా విఫలమైనారు. ఈ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ వామపక్ష పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి పోరాటాలకు అందరూ మద్దతు ఇవ్వాలా. అంతేకాకుండా రాష్ట్రపతి గారు ఏదైతే మోడీ గారు చెప్పినారో ఆ విధంగా రబ్బర్ స్టాంప్ గా మారారు తప్ప రైతులకు నష్టపరిచేటువంటి ఈ వ్యవసాయ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి 21 ప్రతిపక్ష పార్టీలు, అఖిలపక్ష పార్టీలు మొరపెట్టుకునే కూడా ఏమాత్రం లెక్క చేయడం లేదు. ఇప్పటికైనా కానీ రైతులకు ఉపయోగపడేటువంటి విధానాలను తీసుకురావాలా. ఆ విధానాలను తీసుకురాకపోతే రైతులకు ఏదైతే ఇబ్బంది కలుగుతుందో, రైతులు కన్నెర చేస్తే ప్రభుత్వాలు కూలిపోతాయి అనేది కూడా గమనించాలా. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ, ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు, అధికారంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ జగన్ ఇద్దరు కూడా బిల్లు పాస్ అయ్యేదానికి మద్దతు తెలిపి ఓటింగ్లో పాల్గొనడం జరిగింది. మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులను మోసం చేసే పద్ధతిలో ఈ 2 పార్టీలు కూడా ఉన్నాయి. మరి ఒక వామపక్ష పార్టీలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లులను వ్యతిరేకించడం జరిగింది. మరి ఎంత దుర్మార్గం అంటే ఈ బిల్లు ఈరోజు ప్రధానమంత్రి చెప్తున్నాడు రైతులకు పండగ వస్తుంది, రైతులు ఇంకా దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చని. మరి ఈరోజు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రైతులు 2 ఎకరాల నుంచి 5 ఆహారానికి సంబంధించిన వస్తువులు ఏకంగా 1000 రూపాయలు 2000కు ఎగబాగే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా మన దేశంలో ఆకలిగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎంతమంది ఉన్నా మన దేశం నుండి ఎగుమతి చేసే వస్తువులు చాలా ఉన్నాయి. అటువంటి ఎగుమతి చేసే స్థానంలో ఉన్న మన దేశము దిగుమతి చేసుకునే విధంగా మారుతుంది. మనము వేరే దేశాలలో మన దేశంలో పండేటువంటి పంటలు వేరే దేశంలో పండవు. ఆ వేరే దేశాలలో పండని పంటలు మన దేశంలో పండించి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన ధరలకు కొనే అవకాశం ఉంది. మనము